अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ए हमारे रब, हम सब का सीना खोल दे और हमारा ये काम, कुरान पढ़ने और पढ़ाने का काम, सीखने और सिखाने का काम हम सब के लिए आसान कर दे। और हमारी ज़बान की गिरह खोल दे, ताकि जब हम कुरान की बात करें, नेकी की बात करें, तो लोग समझ सकें। वजली वज़ीरम मिन अहली। और ए अल्लाह ताला, सब लोगों को, हमारे माँ बाप को, हमारे बहन भाइयों को, हमारे बच्चों को, हमारे दीनी बहनों बेटियों, सबको दीन के इस काम में हमारा मददगार बना दे। अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्का वरज़ुक़ना इत्तिबा व अरिनल बातिला बातिला वरज़ुक़ना इज्तिनाब। ए अल्लाह ताला, हमको हक को हक दिखा और उसकी पैरवी की तौफीक दे, और बातिल को बातिल दिखा, उससे बचने की तौफीक दे। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी औकातिना। तो आज की जो हमारी आयत हैं, वो हम शुरू करेंगे आयत नंबर 101 से 104 तक, 101 टू 104। जी, इसकी तिलावत कर लें। أعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وسيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. صدق الله العلي العظيم. जजाकिल्ला, जजाकिल्ला। चलें, अपने अपने कुरान पे नजर रखें। हम लफ्ज लफ्ज तर्जुमा पहले करेंगे। या अय्युहा, ए अल्लजीना, वो जो, आमनु, ईमान लाए, ला, नहीं, तसअलु, तुम सवाल करो, अन, बारे में, अशिया, चीजों के, इन, अगर, तुबदा, जाहिर कर दी जाए, लकुम, लिए तुम्हारे, तसूकुम, बुरी लगे तुमको, वाह, और, इन, अगर, तसअलु, तुम सवाल करोगे, अनहा, बारे में इसके, हीना, ऐसे वक्त, युनज़्ज़लु, नाजिल किया जा रहा हो, कुरान, कुरान, तुबदा, जाहिर कर दी जाएगी, लकुम, लिए तुम्हारे, अफा, दरगुजर कर दिया, अल्लाहु, अल्लाह ने, अनहा, इससे, या इसके बारे में, वल्लाहु, और अल्लाह, गफूरुन,
بہت بخشنے والا، حلیم، بہت بردبار، قد، تحقیق، سألہا، سوال، قومن، ایک قوم نے، من، سے، قبلکم، پہلے تمہارے، ثم، پھر، اصبحوا، ہو گئے وہ، بہا، ان سے، کافرین، کفر کرنے والے، انکاری، ما، نہیں، جعل، بنایا، اللہ، اللہ نے، من، سے، بحیرتن، اس کو بحیرہ ہی لکھ لیں کیونکہ اسے کئی ایک مطلب بتائے جاتے ہیں، وہ پھر ہم آپ کو بتائیں گے۔ بحیرہ، بحیرہ، و، اور، لا، نہیں، سائبہ، سائبہ، و، اور، لا، نہیں، وسیلہ، وسیلہ، و، اور، لا، نہیں، حام، حام، یہ چاروں الفاظ آپ لوگ ویسے کا ویسے لکھ لیں۔ و، اور، لیکن، لیکن، الذین، وہ لوگ، کفرو، جنہوں نے کفر کیا، جو کافر ہوئے، یفترون، وہ گھڑتے ہیں، اللہ، اوپر، اللہ، اللہ، اللہ کے، کذب، جھوٹ، و، اور، اکثرہم، اکثریت ان کی، یہ اکثر ان میں سے، لا، نہیں، یعقلون، عقل رکھتے، و، اور، اذا، جب، قیلا، کہا جاتا ہے، لہم، لیے، ان سے، یعنی کہ ان سے، تعالو، آؤ، الا، طرف، ما، جو، انزلا، نازل کیا، اللہ، اللہ نے، و، اور، الا، طرف، رسول، رسول کے، قالو، وہ کہتے ہیں، حسبنا، کافی ہے ہمیں، یا کافی ہے ہمارے لیے، ما، جو، وجدنا، پایا ہم نے، علیہ، اوپر اس کے، آباءنا، آبا کے ہمارے، باپ دادا کے ہمارے، یعنی جو ہم نے اپنے باپ دادا کو کرتے ہوئے پایا، اولو، کیا بھلا پھر، کیا اگرچہ بھی کہہ سکتے ہیں، کانا، ہوں، آباؤہم، آبا ان کے، باپ دادا ان کے، لا، نہیں، یعلمون، علم رکھتے، شیئن، کچھ بھی، و، اور، لا، نہیں، یہتدون، وہ ہدایت پر ہوں۔ بس یہیں تک، آیت نمبر 104 تک۔ اب ہم اس کی تھوڑی سی ورڈ انالیسس کر لیتے ہیں اور روٹ ورڈز دیکھ لیتے ہیں۔ جو ہمارے نئے ساتھی ہیں کئی دفعہ روٹ ورڈ سے پریشان ہو جاتے ہیں، ورڈ انالیسس سے تو کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، جتنا آپ یاد رکھ سکیں یاد رکھیں، آہستہ آہستہ جیسے جیسے آپ سنتے جائیں گے خود بخود یہ چیزیں آپ کے اندر اترتی جائیں گی ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ ہی اتارتے ہیں، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ صرف ہماری نیت دیکھتے ہیں، کوشش دیکھتے ہیں، اور پھر وہ چیزیں ہم کو سمجھ میں آنے لگتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اپنے اپنے قرآن پہ نظر رکھیں، ورڈ انالیسس اور روٹ ورڈز۔ یا ایہا الذین آمنو، کوئی نیا لفظ نہیں ہے، ظاہر ہے یا ایہا حرف ندا، الذین اس میں موصولہ، آمنو جو ایمان لائے، لا، نہیں، تسلو، یہ بھی پرانا لفظ ہے، سألا،
सला यसलु, सवाल करना, पूछना, इंक्वायर करना है। तो ला तसलु फेले नहीं है कि ना सवाल करो। एक फेले अम्र होता है कि करो, है ना, जैसे ए लम्हू में आपको बताया था वो फेले अम्र था। ये क्या है? फेले नहीं है, ना तुम सवाल करो। अन बारे में, अशिया, अशिया उर्दू में भी हम कहते हैं कोई भी चीज को, अशिया उसकी जमा है। शय एक चीज और अशिया उसकी जमा। बारे में उन चीजों के, इन अगर, तो बदा, वही पुराना लफ्ज जो भी आप लोगों ने सुना है, बदा यब्दू, जाहिर की जाए, लकुम लिए तुम्हारे, तुम पर ये जाहिर कर दी जाए, तसूकुम, ये भी पुराना लफ्ज, सीन वाओ हमजा, सू, सू का मतलब होता है बुराई भी, बुरा लगना भी, है ना, बुरा, बुराई, बुरा लगना। सा यसू, है ना, बैड, ये ट्रीट बैडली या इविल, गुनाह के लिए भी हम कहते हैं ना। तो बुरी लगेगी तुमको। अनहा, बारे में इसके, हीना वक्त, हीन वक्त को कहते हैं। किस वक्त? जब युनज़लु, युनज़लु, नून जे लाम, ये भी पुराना लफ्ज है, बहुत दफा पढ़ चुके हैं हम। नाजिल होना, यानी वैसे तो कोई भी चीज नाजिल हो तो उसके लिए हम कहते हैं कि भाई मेहमान नाजिल हो गए, या कुछ आइडिया मेरे दिमाग में नाजिल हो गया। हाँ, लेकिन यहाँ पे जो वही के नाजिल होने में के लिए इस्तेमाल किया गया है ना, क्या यानी कि रिवलेशन। तो नज़ला युनज़िलु तंजील कहा जाता है कि आहिस्ता आहिस्ता नाजिल होना, जो कि जैसे कि कुरान नाजिल हुआ था, यहाँ पे उसकी बात है, युनज़्ज़लुल कुरान, जब नाजिल किया जा रहा है कुरान। तो बदा, जाहिर कर दिया जाएगा, लकुम लिए तुम्हारे, यानी उस वक्त तुमने सवाल किया तो वो चीज़ क्लियर कर दी जाएगी। अफा, ये भी पुराना लफ्ज है, एन फे वो, इसलिए मैंने लिखा नहीं है, कि दरगुजर करना, माफ कर देना। माफ करने का भी मतलब होता है, और किसी चीज पे खामोशी इख्तियार करने का भी। यहाँ तफसीर में हम आपको बताएंगे क्या क्या मतलब है कि माफ कर दिया अल्लाह ने, अनहा इसके बारे में, या खामोशी इख्तियार की अल्लाह ने इसके बारे में। हा की ज़मीर किसकी तरफ है? कि जिसके बारे में अल्लाह ताला ने नहीं बताया था और तुम पूछ रहे थे। वल्लाहु, और अल्लाह, गफूरन, वही गफरा है और बहुत ज्यादा बख्शने वाला, हलीम, हा लाम मीम, है ना, क्या मतलब है? सॉफ्टनेस के लिए इस्तेमाल होता है, बुर्दबारी के लिए इस्तेमाल होता है, ये भी पुराना लफ्ज है। और ये अल्लाह ताला के अलावा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के लिए इस्तेमाल हुआ है। कद तहकीक सअला, फिर वही सअला, वही सअला इसका आ गया है, सवाल किया था इसके बारे में, कौमन, एक कौम ने, कोई नया लफ्ज नहीं, मिन से कबलकुम, पहले तुम्हारे, जो तुमसे पहले एक कौम आई थी उसने भी सवाल किया था। सुम्मा, फिर असबहु, ये असबहु मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बता चुकी हूँ, लेकिन फिर बता देते हैं। सुबह, सुबह का होना, सुबह जब होती है तो दिन की इब्तिदा होती है। तो शुरू में तो सिर्फ सुबह के लिए इस्तेमाल होता था, किसी भी चीज़ की इब्तिदा होने की, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर है कि चीज़ें बदलती जाती हैं और बहुत सारी चीज़ों में वो इस्तेमाल होने लगा। तो किसी भी चीज़ के होने के लिए, ठीक है, होने के लिए, नुमाया होने के लिए भी और सिर्फ होने के लिए भी। सुम्मा, फिर असबहु, वो हो गए, बेहा, साथ इसके, काफिरीन, इनकार करने वाले हैं, यानी सवाल तो करते थे और जब उनको बताया गया तो उन्होंने उस पर अमल नहीं किया। माँ, नहीं, जाला बनाया, अल्लाहु, अल्लाह ने, मिन से, बहीरतिन, बहीरतिन, बहीरतिन का रूट वर्ड है, ये मैंने लिखा नहीं है क्योंकि असल में ये जो रूट वर्ड्स के हिसाब से ये अल्फाज नहीं इस्तेमाल हुए हैं, बल्कि ये ख़ास जो शिरकिया चीज़ें वो लोग करते थे उसकी बात है। तो वैसे तो इसका रूट वर्ड क्या है? बेहारे। बहर किसको कहते हैं? समंदर को भी कहते हैं। और बहर का एक और मतलब भी है। आप लिख ले तो अच्छा ही है, क्योंकि और दूसरे मतलब में भी आता है। मैंने इसमें इसलिए नहीं लिखा कि यहाँ एक मुख्तलिफ अंदाज से क्योंकि इस्तेमाल किया गया है, तो उसका मतलब चीरना या काटना या डिवाइड करना, कट करना है, ठीक है। और बहीरा, बहर जो है वो समंदर के लिए, तो किसी भी चीज़ की बहुतात के लिए भी बार इस्तेमाल होता है।
तो बहीरा वो जानवर, जानवर में जो है वो बकरी भी हो सकती है, गाय भी हो सकती है, और ऊंट भी हो सकता है। इसलिए मवेशी जानवर लिख दिया है। कि जो बुतों के नाम पर जिनके कान चीर कर आजाद कर दिया गया हो, बुतों के नाम पर उनके कान चीरे जाते थे, तो कई दफा चीरे जाते थे और उनको फिर आजाद कर दिया जाता था। और एक और मतलब जो है, बहुत सारी, क्योंकि तफसीर इब्ने कसीर, मारुफुल कुरान और बहुत सी जगहों पे एक और मतलब लिया गया है कि वो मवेशी जानवर जिनका दूध, जो दूध देने वाले जानवर थे लेकिन उनका दूध इस्तेमाल नहीं किया जाता था और बुतों के नाम पे कर दिया जाता था, इन बुतों को से नहलाया जाता था। तो वो बहीरा इन दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। आप खुद जब पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ मकसद जो है सिर्फ जो है कि जो गलत चीज़ें वो करते थे वो बताना है, क्योंकि एक एक के मतलब कई कई आपको मुख्तलिफ जगहों पे मिलेंगे ना। अच्छा, फिर दूसरा क्या है कि अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि पहले क्या फरमाया कि माँ जल्लो मिन बहीरतिन, तो बहीरा आपको बताया, वाह और ला नहीं, साइबा। साइबा का जो रूट वर्ड है वो सा या बा। साबा या सीबू का मतलब होता है कि किसी को आजाद छोड़ देना है ना। वंडर एट रैंडम, यानी कि किसी को छोड़ दे, जो दिल चाहे वो करता फिरे, आजाद छोड़ा हुआ जानवर। ठीक है, तो साइबा जो है वो जानवर, वो मवेशी जानवर, इसमें भी वही, चाहे आप बकरी ले लें या गाय ले लें या ऊंट ले लें, जो देवताओं के नाम पर मन्नत के तौर पे छोड़ दिया गया, जो दिल चाहे वो करे हैं। देखिए जानवर है तो जानवर को इस तरह छोड़ना कितना नुकसान का सबब होता है। तो उसके बाद तीसरा क्या लफ्ज यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, वला वसीला और ना वसीला। वसीला का रूट वर्ड तो आप सबको आता होगा, वो वाव स्वाद लाम वसल। वसल का मतलब होता है कि जोड़ना, जोड़ना। तो यहाँ क्या कि जो जुड़वा बच्चे दे, है ना, वो वसीला बन जाती थी। जुड़वा बच्चे उसने एक दफा दिए, फिर दोबारा जुड़वा बच्चे दिए, तो वो वसीला बन गई, अब उसकी कोई ऊंचा मकाम हो गया है। तो उसको भी जो है वो, अब उसको जो है इस्तेमाल नहीं किया जा सकता जानवर के तौर पे, तो वसीला। ठीक है, तो वसल क्या है, मिलना, और वो नर या मादा, हम जिससे जुड़वा बच्चे एक दफा हुए और फिर दोबारा जुड़वा बच्चे हुए, और दोनों क्या थे कि मेल थे, तो जैसे उसकी तो कोई ऊंची चीज हो गई है, तो वो वसीला है। वो मवेशी जानवर जिसके दो बच्चे मादा होते हैं। तो इसके बारे में भी कई एक लोग कहते हैं पहले दो बच्चे, और बात कहते हैं जुड़वा बच्चे, है ना। तो वो क्या हो जाता है, बहुत ही मुतबर्रिक हो जाता है, जैसे क्या ऊंची चीज है। हालांकि ये हमारे हाथ में नहीं है कि हमारा एक बच्चा हो या दो बच्चा हो, ट्विंस हो, बच्चा लड़का हो या लड़की हो, किसी के हाथ में नहीं है, तो जानवरों के हाथ में कहाँ से होगा, है ना। उसके बाद चौथा क्या चीज है, देखिए पहला क्या, बहीरा, साहिबा, वसीला, और चौथा हाम, हा अलिफ मीम। हाम जो है वो हामी जैसे कहते हैं ना, हामी का मतलब होता है हिमायत करना, गार्ड करना है। तो ये उस ऊंट के लिए इस्तेमाल होता था जिसकी नस्ल से, जाहिर है कि जानवरों में तो शादी नहीं होती है, उसने बहुत सारी ऊँटनियों से जो भी ताल्लुक उसका हुआ सेक्सुअल, और उससे जो है 10 बच्चे पैदा हो चुके हैं, तो अब तो वो कोई ऊंची चीज हो गया है। तो उसको भी छोड़ देना, कि उसको ना तो जुबा करेंगे या किसी भी काम में लाना उसका नाजायज हो जाएगा, वो भी कोई मुतबर्रिक चीज हो गया। तो ये चार चीजें हैं। ठीक है, वला वसीला वला, हाँ, अल्लाह ताला ने नहीं बनाया है। वाह और लाकिन लेकिन, अल्लजीना वो लोग, कफरू जिन्होंने कुफ्र किया है, यफ्तरूना, यफ्तरूना इफ्तरा हम पहले पढ़ चुके हैं कि झूठ गढ़ना, इसलिए लिखा नहीं है हमने। इफ्तरा का मतलब होता है कि किसी पे झूठ गढ़ना। तो उन्होंने झूठ गढ़ा किस पर, अल्लाह के, अल्लाह ताला ने कानून बनाया है ऊपर अल्लाह के, कजिब, झूठ। कजिब पुराना लफ्ज है, आप जानते हैं कि इसका मतलब होता है कि झूठ बोलना, है ना। सिद्क जो है वो सच होता है, और किस जो है झूठ बोलना, झूठ भी और झूठ बोलना भी। वाह और अक्सरुहुम, और अक्सरियत उनकी,
किसकी? जिनका जिक्र हो रहा है, जिन्होंने सारी बहीरा साहिबा वसीला और हाम बनाए थे। ला नहीं याकिलून, अकल रखते हैं। ये कौन सी अकल है? हिदायत की अकल, अकल रुश्द नहीं है उनके अंदर बिल्कुल। वह दुनिया के मामले में तो बहुत ही स्मार्ट है वो, हैं। वाह, और इज़ा जब कीला, कीला किसका है? काला यकूलू, ये हम पढ़ चुके हैं। और कीला कहा गया, जब उनसे कहा जाता है, लहुम लिए उनके, है ना, तालो, ये हमने कहाँ पढ़ा था? सूरह आले इमरान में। तालो इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, हाँ? जब हमने वफद नजरान का किस्सा पढ़ा था हम, तो तालो ऊपर आओ, यानी क्या बेवकूफ़ी की जहालत की बात, चीज़ों में तुम पड़े हुए, ऊपर आओ, हाँ? तो उनसे जब कहा जाता है तालो ऊपर आओ, इला तरफ, माँ जो अनजलल्लाहु नाजिल किया अल्लाह ने, यानी ये क्या कुफरिया और शिरकिया बातें कर रहे हो तुम, उस चीज की तरफ आओ जो अल्लाह ने नाजिल किया, यानी कि कुरान। वाह, और इला तरफ रसूल, रसूल के। तो उसका क्या जवाब देते हैं? कालू, तो वो कहते हैं हस बोना, हसेबा यकसेबू, है ना, पाना समझना या काफी होना, हसेबा यकसबू, है ना, किसी चीज का ख्याल करना, थिंक, कंसिडर, सपोज, है ना। और इसी से हिसाब भी है, काउंट करने के लिए कहते हैं हिसाब कर रहे हैं, है ना। तो हस वो ना काफी है हमारे लिए, ना, ना क्या है? जमा का सीगा है। वह हम अपने सबको कह रहे थे, हस वो ना काफी है हमारे लिए, माँ जो वजद ना, वजदा यजदू, ये भी हम पढ़ चुके हैं। पाना गुमान करना, है ना, परसीव करना, समझना, है ना। माँ जो वजदना पाया हमने, प्लूरल का सीगा चल रहा है सारा, हम अलैहि ऊपर इसके, आबाना, आबा किसको कहते हैं? बाप दादा को, हम आबा और अजदाद को, हम तो वही करेंगे, हमारे लिए वही काफी है जो हमारे आबा और अजदाद करते हैं। अब लो, क्या भला फिर, काना हो, है ना, चाहे उनके आबा और अजदाद की बात हो रही है ना। अब लो, क्या भला फिर, या अगर, काना हूँ आबा ओहम, आबा अजदाद उनके, ला नहीं यालमून, इल्म रखते, यानी उनके पास कोई इल्म भी नहीं हो, शय अन कुछ भी, वा और ला नहीं, यख्तदून, यह तदून का हा दाल ये ना पुराना लफ्ज है हिदायत के लिए। ना उनके पास कोई इल्म था ना हिदायत थी, फिर भी वो अपने आबा और अजदाद की पैरवी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है, बहुत ही जामे आयात हैं, और इनका ताल्लुक जो है ना पीछे की आयात से है। अब हम इनको देखते हैं। और इसका आगाज जैसे कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तसअलू अन अशिया से हुआ है ना। और इन आयात में भी तीन अहम, समझे कि चीजें हम डिस्कस करेंगे। एक तो कसरत सवाल, है ना, जो पसंदीदा नहीं है। और दूसरा शायर शिरक, पिछली दफा हमने क्या पढ़ा था? शायरुल्लाह, कि अल्लाह ताला ने कुछ चीजें हमको बताई थी कि उनकी तुम क्या करो, उनको मुतबर्रिक समझो, उनको हरम, जिसने जिसने एहराम बांधा है, फिर वो हदी के जानवर, और फिर खुद खाने काबा, और फिर वो हुर्मत वाला महीना, वो सारे शायरुल्लाह थे। और इसमें हम शायर शिरक पढ़ेंगे, कि जिससे शिरक टपक रहा है, तो वो फिर हम कंपेयर करेंगे। तो दूसरा टॉपिक ये हो गया। और तीसरा टॉपिक क्या है इसमें? कि आबा और अजदाद की तकलीद करना, है ना, अंधी तकलीद। हमारे आबा और अजदाद के पास चाहे इल्म और हिदायत नहीं है, हम उनकी तकलीद कर रहे हैं, जो कि मेजॉरिटी लोग करते हैं ना। तो ये तीन मौजू हैं। अब इनको हम पीछे की आयत से जब जोड़ेंगे ना, तो आप देखें कि पीछे की आयत में हमने जो है क्या शुरू किया था, अभी आप लोगों ने सुनाया है कि जल काबतल बैतल हराम क़यामल लिन्नास व शहरुल हराम वल हदिया वल कलायद। काबा जो है वो लोगों के क़याम की चीज़ है। क़याम में सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी, कि अमन का क़याम भी, फिर उससे उनकी तिजारत भी बढ़ती है, और सब फोकस होते हैं एक ही तरफ। सब एक ही तरफ किबले की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते रहेंगे जब तक हम,
जब तक ये काबा मौजूद है, जब तक दुनिया मौजूद है, जब दुनिया को फिना करना होगा, तो अल्लाह ताला ये कहते हैं कि इमाम बुखारी कहते हैं कि ये छोटी पिंडलियों वाला शख्स काबे को वीर, ये हमारी उसको संभाले हुए हम इस वक्त मौजूद हैं, हमारी दुनिया मौजूद है। और इसमें चार हुर्मत वाली चीजें बताई थी क्या? पहली चीज के काबतल बैतुल हराम, नंबर वन। दूसरा शहरुल हराम, हुर्मत वाला महीना। तीसरा हदी। और चौथा कलायद है। और आज जो हम शायर शिर्क पढ़ेंगे वो भी चार ही हमने अभी अभी देखे हैं। कौन कौन से? अभी हमने क्या देखा था? चार चीजें। चार चीजें हमने देखी, बहिरा, साहिबा, वसीला और हाम, है ना? तो इसको हम साथ साथ कंपेयर करेंगे। तो वो जो है अल्लाह ताला ने जो है काबे की हुर्मत हमको बताई। और उसके बाद अल्लाह ताला ने क्या हमको बताया था कि ये हमारे जहन में सवाल नहीं होना चाहिए कि काबे की हुर्मत क्यों इतनी है और किस किस चीज़ को अल्लाह ताला शायर अल्लाह कह रहे हैं। क्योंकि अल्लाह ताला जानते हैं जो भी आसमानों और ज़मीन में है, और हम नहीं जानते हैं। तो अल्लाह ताला ही फैसला करेंगे। और इंसान का इल्म अल्लाह ताला के इल्म के मुकाबले में तो कुछ है ही नहीं, यानी कोई कंपैरिजन है ही नहीं, कोई मिसाल ही नहीं दी जा सकती है ना? तो अल्लाह ताला जो कह रहे हैं वो हमको सुनना है। अगर हम इसको नहीं करेंगे तो एलमो अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, अल्लाह ताला हमको सजा देंगे। अल्लाहुम्मा ला तजल्ना मिन, कि हमारे जहनों में ऐसे सवालात आए, हमारे अक्ल रुश्द से हम अगर दूर हों, हम उलुल अलबाब में ना हों। और फिर पहले हमने क्या पढ़ा था कि अल्लाह ताला की बात हुई और फौरन कहते हैं कुरान और साहिब कुरान, कुरान नाजिल करने वाले अल्लाह ताला किस पे नाजिल किया? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर है। तो फिर उनका जिक्र किया, उनका काम क्या है? पहुंचा देना, वो हमने तफसील से किया था। और उन्होंने जब पहुंचा दिया, और हम क्या कर रहे हैं, कितना छुपा रहे हैं, कितना लोगों को बता रहे हैं, सब अल्लाह ताला जानते हैं। कितना जो है हम सिर्फ लोगों की खुशी के लिए कर रहे हैं, और कितना हम अल्लाह ताला की रजा के लिए कर रहे हैं। हम इस वक्त क्लास में बैठे हैं तो क्या सिर्फ अपनी इल्मी वो रोब झाड़ने के लिए, या अपने अमल बदलने के लिए? हर शख्स अपना अपना जायजा ले, तो अल्लाह ताला सब जानते हैं। अल्लाह यहूलु बैनल मरे व कल्बी, अल्लाह ताला इंसान इंसान के दिल के बीच में हायल है। है ना? तो वो हमें जहन में रखना है। और फिर साथ साथ अल्लाह ताला ने हमको क्या जो है बताया था, खबीस और तैयब बराबर नहीं हो सकते। चाहे खबासत जितनी इतनी बढ़ जाए कि ढेर के ढेर कचरे का ढेर भी हो, तो इतर का एक कतरा उससे बेहतर होगा। और गंदगी का ढेर जो है बाज़ दफा जब बढ़ जाता है तो लोग उसी में गुनाह के ढेर में दब जाते हैं, और उसको सही समझने लगते हैं। तो हमको क्वांटिटी नहीं देखी जाती, क्वालिटी देखी जाती है। और अल्लाह का डर ही, तकवे की बात हुई ना, और हमारी अक्ल को झंझोड़ा गया। अल्लाह का डर ही इंसान को अच्छे बुरे की पहचान सिखाता है, और कम चीज पर कनाअत सिखाता है ना? तो अब आज की आयत को आप देखें कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तसलू अन अशिया, कि तुम कसरत से सवाल ना करो। अच्छा, ये जो सवाल की बात है, अल्हम्दुलिल्लाह अब हम 7वें सिपारे पे पहुंच गए हैं। और ये सवाल की बात हमने कहाँ पे पढ़नी शुरू की थी? जो लोग हमारे साथ शुरू से हैं उनको यकीनन याद होगा। नहीं याद है तो याद कर लें। है ना? हमने सूरह बकरा में, है ना, क्या पढ़ा? यसअलूना का अनिल अहिल्ला, है ना? और वहां पे भी हमने पढ़ा था कि अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि बहुत ज्यादा सवाल करना नापसंदीदा है, लेकिन एक अच्छा सवाल इल्म की राह देता है ना, फोकस्ड होके। और आपको बताया था कि साहबा कराम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुल जो है 14 क्वेश्चंस किए थे, 14 सवालात पूछे थे। 8 का जिक्र सूरह बकरा में है और बाकी कुरान में मुख्तलिफ जगहों पर है। सूरह बकरा आप पूरी तफसील से पढ़ चुके हैं, जो लोग शुरू से हमारे पास साथ हैं, और जो वो लेना चाहें तो उस बात से ले सकते हैं। तो पहला सवाल कौन सा था? सूरह बकरा की आयत नंबर 186 में, जहां रमजान का जिक्र था कि वैसा साल का इबादी फ़इन्नी करीब उजीबु दावत दाई ज़ादानी,
کہ جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو ان کو بتاؤ کہ میں ان کے بہت قریب ہوں۔ دوسرا سوال آیت نمبر 189 میں، یہ سلونک عن الاہلہ، کہ چاندوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ ہلال اسے بڑا اور اس کا مقصد کیا ہے نا؟ اور اس کے بعد پھر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 215 میں، یہ سلونک ماذا ینفقون، کہ ہم کیا خرچ کریں۔ صحابہ کو حالانکہ کوئی ان کے پاس اتنا مال نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ یہ چاہتے تھے کہ ان کو یہ پتہ چل جائے کہ کہاں خرچ کرنا صحیح ہے، اس لیے انہوں نے دو دفعہ یہ سوال کیا تھا۔ ہم، آیت نمبر 215 میں بھی اور آیت نمبر 219 میں بھی۔ پھر یسألونک عن الشہر الحرام قتال فی، کہ حرمت والے مہینوں میں جو ہے جنگ کرنا کیسا ہے وہ پوچھا تھا، ہے نا؟ اور پھر یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں ابھی، ہے نا؟ کہ جس کی اب آخری آیت ہم نے سورہ مائدہ میں پڑھ لی، خمر اور میسر کی۔ پھر صحابہ نے اور کیا پوچھا تھا؟ یسألونک عن الیتامی، یتیموں کے بارے میں، کیوں یتیموں کے بارے میں اتنی اتنی زیادہ بار بار تاکید آئی کہ وہ ڈر گئے، تو الگ سے پھر پوچھا ہم۔ پھر یسألونک عن المحیض، مینسس کے بارے میں، تو یہ سوالات ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں۔ تو اب ایمان والوں سے خطاب کر کے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ میں اور آپ، ہے نا، 89 ٹائمز پورے قرآن میں، اور سب سے زیادہ جو ہے وہ سورہ مائدہ میں، یا ایھا الذین آمنوا۔ اللہ تعالیٰ کیا کہ لا تسألوا عن اشیاء، ان چیزوں کے بارے میں سوال مت کرو کہ اگر وہ ظاہر ہو جائے تو تم کو بری لگے، اور اگر تم سوال کر رہے ہو ایسے وقت میں جب قرآن نازل ہو رہا ہے تو وہ بہت ساری چیزوں کا تم کو جواب مل جائے گا ہم۔ اور جن چیزوں میں عفو اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خاموشی اختیار کی، تو ان کے بارے میں بہت زیادہ کھود کرید میں مت پڑو، کیونکہ ہو سکتا ہے ایسا جواب آئے جو تم کو اچھا نہ لگے، ہے نا؟ اچھا، اب تو قرآن کا نزول ختم ہو چکا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین رحمت للعالمین، ابھی بھی لوگ ایسے ایسے سوالات کرتے ہیں، جبکہ ہم جو ہے سورہ معاہدہ پڑھ رہے ہیں جہاں حلال حرام اور ہر چیز کلیئر ہو گئی ہوں۔ الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل ہو گیا، ہے نا؟ حلال حرام واضح ہو گئے ہیں۔ پھر اب نئے نئے پوائنٹس نکالنے کا فائدہ آپ کو مل جائے گا، قرآن پڑھیں گے تو آپ کو بہت ساری چیزوں کا سوال کا جواب آپ کو مل جائے گا، ہے نا؟ تو بہت سارے سوالات کے جواب اللہ تعالیٰ نے جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو دیے، ہے نا؟ اور یہ ہم خود پڑھتے رہے ہیں، ہے نا؟ کہ یہ اس لیے اس چیز کا جواب آیا جو صحابہ نے یہ سوال کیا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تو اس کے بدلے میں یہ آیت نازل ہوئی ہیں۔ اور پھر جب وہ خاتون جھگڑ رہی تھیں کہ ان کے شوہر نے ان کی ساتھ زیادتی کی تو اس پہ پھر وہ آیت نازل ہوئی ہے نا؟ پھر شہد کو حرام کیا تو اس پر آیت نازل ہوئی ہے نا؟ تو وہ ساری چیزیں ہم پڑھتے رہے ہیں، تو بہت سارے سوالوں کے جواب اللہ تعالیٰ نے دیے جب قرآن نازل ہو رہا تھا۔ جب قرآن کا نزول ختم ہو چکا تو اب اس طرح کے سوالات کا فائدہ نہیں ہے، کیونکہ جب یا ایھا الذین آمنو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو یہ ہر دور کے ایمان والوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی، ہے نا؟ کیونکہ یہ سلونا کا کے سوالات کے جواب دیے گئے تھے، ہے نا؟ اور یہاں عفو کا مطلب کیا آپ کو بتائے کہ وہ باتیں، ہے نا، یہ لکھ لیں، کیونکہ عفو ویسے تو درگزر کرنے کو کہتے ہیں، لیکن یہاں درگزر سے کے علاوہ جو ہے وہ باتیں جن پہ اللہ تعالیٰ نے خاموشی اختیار کی، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا تھا، اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا لوگوں کے اوپر چھوڑ دیا، ہے نا؟ کیونکہ اگر بہت زیادہ تفصیل بتاتے تو انہی کے لیے بہتر نہ ہوتا۔ کہتے ہیں کہ حلال اور حرام اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ بیان کیا، مگر کچھ چیزوں کے بارے میں خاموشی اختیار کی تاکہ لوگوں پر زندگی مشکل نہ ہو، کہتے ہیں وہ گرے ایریا۔ اور جن چیزوں کے بارے میں شریعت نے خاموشی اختیار کی ان کے بارے میں سوال کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، ہاں اجتہاد ہو سکتا ہے، اور اجتہاد ظاہر ہے انسان کرتے ہیں، امام کرتے ہیں، ان کو ان کا ثواب بھی ملتا ہے، لیکن اجتہاد غلط بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے، اجتہاد کے خلاف بھی کوئی بول سکتا ہے، اس کے حق میں بھی بول سکتا ہے۔ تو تم ایسی چیزوں کے بارے میں پیچھے نہ پڑو جس کے بارے میں خاموشی اختیار کی گئی، ٹھیک ہے؟ حدیث ہے نا، لکھ لیں، ہلاک ہو گئے بال کی کھال نکالنے والے، ہے نا؟ اس کی عربی میرے ذہن سے نکل گئی ہے کہ باقاعدہ عربی میں یہ ہے کہ جو ہے ہلاک ہو گئے کون؟ بال کی کھال۔ اب بال خود اتنا باریک سا ہوتا ہے، اس کی کھال کہاں سے ہوگی؟ تو اس کی کھال نکالنے کے چکر میں وہ اتنی
चीज थी मामूली सी, और उसके वो खाल निकालने के चक्कर में। और हदीस आप लिख लें, बहुत ही अहम हदीस है, मिन हुस्निल इस्लामिल मरइ तर्कुहु माला यानि। क्या मतलब है कि मुसलमान का, इस्लाम का हुस्न ये है कि उस चीज को छोड़ दे जिसका कोई मतलब नहीं है ना, क्योंकि उसके पीछे पड़ने से कोई नई चीज नहीं मिलेगी। मुसलमान होने की खूबी ये है कि इंसान फजूल बातें छोड़ दे। सवाल कब करें, बाद में लोगों को जरूरत कोई नहीं होती, और कहते अच्छा अगर ऐसे हो तो क्या होगा, अच्छा वैसे हो तो क्या होगा। भाई जब वो हो तो आप पूछें जाके, है ना। सवाल कब करें, जब जरूरत हो, खामखा जिसकी जरूरत भी ना हो तो सवाल पर सवाल। क्योंकि बाधा लोगों की क्या वो होती है साइकोलॉजी, सिर्फ तंग करने को, अच्छा इनको पता है कि नहीं पता। हम्म? या अपनी इल्मियत झाड़ने के लिए कि हमें तो इतना पता है, तो सिर्फ तंग करने को, ना उनको कोई जरूरत होती ना उनका मकसद कोई हासिल करना होता। तो हम सवाल अगर करें तो दीन का इल्म हासिल करने के लिए अगर हम सवाल कर रहे हैं, और हमारा दिल बिल्कुल साफ है, हम्म, कोई हमारा ये मकसद नहीं है कि हम दूसरों को शर्मिंदा करना चाह रहे हैं, या हम किसी दीन की बात को जो है निगेट करना चाह रहे हैं, तो दीन का इल्म हासिल करना अल्लाह की रजा के लिए और अपने इल्म को बेहतर बनाने के लिए लिख लें ये, है ना। सवाल वो करें जो हमारा मसला हो, है ना। जैसे आपको होता है बाद वो सिर्फ अपनी इल्मियत और जहानत का रोब झाड़ने के लिए मुनाजरा करते हैं, उनका मकसद सवाल का शर्मिंदा करना होता है कि जिससे पूछा जाए उसके खिलाफ चली जाए, या कुरान के खिलाफ बदनीयती, है ना। तो हम सबको उससे बचना है, और ख़ास तौर पर ऐसा सवाल करने से मना किया गया है कि जिसका जवाब अगर दिया जाए तो इंसान को अच्छा ना लगे। अब उसकी बहुत सारी मिसालें, मैं तेजी से जाती हूँ क्योंकि फिर हमारा वक्त भी हमें देखना होता है। कि एक शख्स ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, ये तफसीर इब्ने कसीर में मौजूद है, कि मेरा बाप कौन है। अब ये कोई पूछने की बात नहीं थी, क्योंकि लोग उसकी वल्दियत के बारे में शक करते थे कि शायद नाजायज बच्चा। अब अगर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता देते सबके सामने तो कितना बुरा होता। तो जिस चीज को अल्लाह ने छुपा दिया, तुम नाजायज हो जायज हो, तुम्हारा कसूर नहीं है, तो तुम्हें पूछने की क्या जरूरत है कि कौन है मेरा फिर एक और शख्स ने सवाल किया कि मेरा बाप कहाँ है। उसका बाप फौत हो चुका था, है ना। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर ये बता देते कि तुम्हारा बाप आग में है, ये जहन्नुम में है, क्योंकि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सारी चीजें अल्लाह ताला बता देते थे, तो उसको कहाँ से चैन आएगा। तो जो बातें अल्लाह ताला ने गैब के पर्दे में रख दी उसको छोड़ दो। अल्लाह ताला ने दीन को मुकम्मल कर दिया, जो अहकामात देने थे दे दिए, अब किसी चीज़ में खामोशी इख्तियार की है, तो इंसान की बेहतरी इसमें है कि उसको छोड़ दे, है ना। जैसे बहुत सी खवातीन सवाल करती हैं कि थ्रेडिंग और वैक्सिंग के बारे में है ना। तो कुरान में देखिए वाज़ेह अहकामात हैं कि जिन बालों को साफ करने का हुक्म दिया गया, अंडर आर्म वगैरह जो भी है, और कुछ बालों को उखाड़ना मना है, जैसे दाढ़ी को मूड़ना, भौं के बाल उतारना। अब कौन कर सकता है। जाहिर है कि हम यहाँ कोई फतवा नहीं दे रहे हैं, क्योंकि अगर जो है भवों का स्टाइल ऐसा है कि बहुत ज़्यादा उनके चेहरे पे असर हो रहा है, या उनके चिन के ऊपर कोई बाल उगा हुआ है, तो जाहिर है वो कर सकते हैं, लेकिन हम कोई फतवा नहीं दे रहे हैं, और किसी से फतवा लेने की ज़रूरत भी नहीं है। जहाँ पे इंसान खुद मुतासिर हो रहा है खामोशी से कर ले। जब अल्लाह ताला ने ये छोटी छोटी चीज़ें अलग नहीं की फिर एक और किस्सा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो खुतबा दे रहे थे, और उसमें जो है फरमाया कि हज फर्ज है। जैसे हज की आयत आई है ना, जो कि सूरह बकरा में है, और हज के बारे में ज़रा तफसील से है। तो कहा कि हर साल हज फर्ज है। तो एक साहब उठे और उन्होंने कहा, क्या हर साल हज फर्ज है। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खामोशी इख्तियार की, फिर वो दूसरी तरफ से आए और कहा कि क्या हर साल हज फर्ज है। फिर तीसरी दफा उन्होंने पूछा, तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खामोशी इख्तियार की और नागवारी का इजहार किया, फिर क्या फरमाया, अगर मैं हाँ कह देता तो तुम लोग के लिए हर साल हज फर्ज हो जाता है। तो कितना मसला होता है ना। तो हाँ, ये कि कोई वाकई अगर मसला है तो आप तरीके से किसी आलम के पास जाकर फतवा ले सकते हैं, तरीके से।
ہے نا, اس کو مسئلہ نہیں بنائیں گے نا. تو یہ ہے کثرت سوال کی بات, کہ لا تسلوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم, تمہیں بری لگے. اور اگر وہ ایسے وقت میں نازل قرآن نازل ہو رہا تھا تو تمہیں ان کا جواب دے دیا گیا. اور اگر اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا تھا تو اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی مصلحت تھی, پھر تم کو جب سنایا جاتا تو اسبہو بہا کافرین. اب یہ ایک قوم کی بات آئی ہے, قد سأل قوم من قبلکم ثم اسبہو بہا کافرین, یہ ہم سب جانتے ہیں, آیت نمبر 102, ہے نا. یہ کون سی قوم کا ذکر ہو رہا ہے جو ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں, ہے نا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل, وہ گائے کو ذبح نہیں کرتے تھے. جب ان کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تو انہوں نے پھر کیا کیا سوالات کیے تھے, کہ وہ گائے کتنی بڑی ہو اور اس کی عمر کیا ہو اور اس کا جو ہے وہ کیسا رنگ ہو, اور انہوں نے اپنے لیے اور مصیبت بنا دی کہ اس کا رنگ کیسا ہو, اس کی عمر کیسا ہو اور کیسی گائے ہو. اور جب وہ کچھ پوچھتے تھے تو یہ نہیں کہ جب سوال کیا اس کا جواب آ گیا تو پھر وہ کیا کرتے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم مانتے, وہ اگلا سوال کرتے, پھر اس سے اگلا. اور اس کے بعد انہوں نے وہ چیز کو اتنا مشکل کر دیا کہ بالآخر وہ گائے ڈھونڈنا مصیبت ہو گئی. اور ان کو کتنے زیادہ پیسوں میں, ہم پوری تفصیل جب ہم نے بنی اسرائیل کا قصہ آپ کو پڑھایا تھا تو پورا بتایا تھا ہم. تو آپ بتائیں کہ یہ جو ہے چیزیں, کہ اللہ تعالیٰ تم سوال کرو گے ایسی چیزوں کے بارے میں جب ابھی قرآن کا نزول جاری ہے تو تمہیں بتا دیا جائے گا ہم. اور پھر اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ ایک قوم کا ذکر کیا, کہ اس قسم کے سوالات کیے اور پھر وہ اس کے انکار کرتے رہے, مانے نہیں. کیونکہ باقاعدہ کیا ہے کہ وما کادو یا فلون, سورہ بقرہ میں یہ بات ہے کہ وہ ایسا کرتے دکھائی نہیں دیتے تھے, یعنی وہ کرنا ہی نہیں چاہتے تھے اور بالآخر ان کو کرنا پڑ گیا, ہے نا. تو اس کا ایک ایک چیز کا عفا اللہ عنہا, کہ اللہ تعالیٰ نے چھپا لیا. اب جو چیز لوگوں سے ہو گئی اس کو بھی معاف کر دیا. پھر اس قوم کا ذکر کیا. اب آیت نمبر 103 پہ ہم آ جاتے ہیں. آیت نمبر 103, ہے نا. اچھا, آیت نمبر 103 پہ آنے سے پہلے ہم نے جو ہے پہلے کعبے کے بارے میں پڑھا تھا, کہ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والہدی والقلائد شعائر اللہ. 4 شعائر اللہ کی بات ہوئی ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توثیق کی ہے کہ وہ واقعی اللہ کی شریعت کا حصہ ہیں, اور ان کا احترام اور ان کی حرمت جو ہے وہ اہل ایمان پر لازم ہے نا. اور اس کے کمپیرزن میں اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, کہ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صاحبۃ ولا وسیلۃ ولا ہم, یہاں بھی 4 چیزیں. یہ اللہ تعالیٰ نے کوئی قانون نہیں بنایا, تمہارے یہاں کچھ چیزیں ایسی رائج ہیں جو جاہلیت کے مشرکانہ وہم تھے لوگوں کو, اس کا انہوں نے وہ بنا دیا اور اللہ سے منسوب کر دیا. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نہ تو کوئی بحیرہ بنایا, نہ صاحبہ, نہ وسیلہ, نہ حام. ان چیزوں کے تقدس کی طرح کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی سند نہیں ہے نا. بحیرہ, صاحبہ, وسیلہ اور حام, ہے نا. یہ چاروں آپ کو بتایا نا, کہ بحیرہ ایسا جانور جس کا دودھ بتوں کے نام کر دیتے تھے یا جن کے کان کاٹ دیے جاتے تھے. صاحبہ وہ جانور جو بتوں کے نام پر, ہے نا, بس چھوڑ دیا جائے. حالانکہ جانور کو ایسے چھوڑ دیا جائے گا تو کچھ بھی تباہی مچا سکتا ہے. پھر وسیلہ, وہ اونٹنی جو مسلسل مادہ, اونٹنی یا کوئی بھی مویشی جانور مسلسل جو ہے وہ مادہ بچے جنم دے رہی, تو لگ رہا ہے کوئی اونچی چیز ہو گئی, اس کو بھی بتوں کے نام پر. پھر حام, خاص طور پہ وہ اونٹ جو کہ جو ہے وہ 10 بچے مختلف سے جو ہے سیکشل انٹرکورس کر کے اونٹنیوں سے, اب اس کے 10 بچے, تو اس کو آزاد, اب اس کو کوئی ہاتھ نہ لگائے. یہ بھی بتوں کے نام پہ, نہ کوئی گوشت کھائے, نہ صدقہ دے, نہ ان سے کوئی خدمت لے, نہ سواری کرے, نہ ان کا دودھ پیے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین. ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بنایا ہے نا. ہم کئی دفعہ یہ چیزیں پڑھ چکے ہیں کہ انسان کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو حیثیت دی ہے, اور ساری چیزیں وہ اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی کہ وہ انسان کے کام آئے ہیں. تو ایسی چیز کیا ہے, یہ شاعر اللہ. پہلے ہم نے شاعر اللہ پڑھا, یہ شاعر شرک لکھ لیں.
शायर शिरक भी हैं, चार ही बताए गए, शायर अल्लाह भी चार ही बताए गए थे। तो अल्लाह अब यहाँ पे खास तौर पे क्या फरमा रहे हैं अल्लाह ताला के, वलाकिन्नल्लज़ीना कफरू, अल्लाह ताला ने इनको कोई तबर्रुक नहीं बनाया था, कोई मुतबर्रिक नहीं बनाया था, है ना। ये लोग अल्लाह पर झूठ गढ़ रहे हैं और इनमें अकल नहीं है, बेसोचे समझे, अल्लाह ताला की तरफ झूठी बातें मंसूब करते हैं, है ना। तो ये बहुत ही अहम आयत हैं, और जाहिर है कि इतनी डेप्थ वाली होती हैं, लेकिन जो है हमको फोकस करना है कि ये इस तरह की चीजें अभी भी हो रही हैं। और देखिए, अच्छा, इससे पहले कि हम अब क्या क्या हो रहा है उस पे जाएं, हम ये भी एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि ये कौन करता था, ये मुशरिकीन करते थे। मुशरिकीन, मुशरिक किसको कहते हैं? जो खास वहां मक्का के थे, जो बुतों की पूजा करते थे। अच्छा, एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि एक तो लफ्ज है मुशरिक, है ना, और दूसरा लफ्ज क्या है कि शिरक करना। इन दोनों में फर्क है ना। मुशरिक क्या है कि वो जो मक्का के मुशरिकीन थे, जो बुतों की पूजा करते थे और उनके अंदर बहुत खराबियां थी। अच्छा, शिरक तो कोई भी कर सकता है, जैसे कि अहले किताब भी, जैसे यहूदो नसारा ने भी शिरक किया, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बेटा बनाया, लेकिन उनको हम मुशरिकीन नहीं कहेंगे, क्योंकि वो अहले किताब थे, है ना। इसी तरह जो है वो बनी इसराइल ने, यहूदियों ने भी हजरत उजैर को बेटा बनाया था, तो उन्होंने भी शिरक किया, शिरक किया, लेकिन उनको हम मुशरिक नहीं कहेंगे। मुशरिक जो है खास वो मक्का अरब के लोग, जो बुतों के नाम पे ये सारी चीजें करते थे। तो मुशरिक कहलाना और बात है और शिरक और बात है। यहूदो नसारा को हम मुशरिक नहीं कहेंगे, हाँ ये कह सकते हैं उन्होंने शिरक किया। इसी तरह सोचें, कुफ्र करना एक अलग चीज और काफिर कहलाना एक अलग। अहले किताब कुफ्र कर सकते हैं मगर हम उनको काफिर नहीं कहेंगे, है ना। जैसे हम लोग, हम कलमा गो हैं, हमारा, हम कहाँ पैदा हुए, हमारे माँ बाप जो है मुसलमान थे, हमारे कानों में अजान दी गई, लेकिन अगर हम शिरकिया बातें करेंगे, है ना, मुसलमान भी शिरकिया बातें करेंगे तो हम कहेंगे ये शिरक कर रहे हैं। और मुसलमानों में भी शिरक कितना ज्यादा है ना, और आजकल तो कुछ ज्यादा ही नजर आ रहा है ना, कितनी शिरकिया चीजें करते हैं वो, है ना। इसी तरह अमली कुफ्र भी करते हैं, है ना। तो कलमा गो मुसलमान जो है उनको हम काफिर या हम मुशरिक नहीं कहेंगे। हाँ, अमली कुफ्र और अमली शिरक कर रहे हैं, ठीक है, तो कुफ्र करना एक अलग चीज, काफिर कहलाना अलग है। हमारे माशरे में भी ये बातें मौजूद हैं, जब किसी को समझाया जाता है तो लोग कहते हैं कि नहीं ये तो सही है, तो उनको एक अच्छी तरह से मोहब्बत और हिकमत से। तो ये हो गया क्लियर। अब उसके बाद अगली आयत भी इसी से जुड़ी हुई है, क्योंकि जब ये बहीरा साहिबा ये सारी, अब शिरक की एक और किस्म, व इज़ा क़ीला लहुम तालो इला मा अंज़लल्लाहु इला रसूल, जब उनको ये कहा जाता है कि कुरान की तरफ आओ, और जिस पर कुरान नाजिल हुआ, कुरान और साहिब कुरान यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि वो तुम्हें बताएं कि क्या सही है क्या गलत है और क्या चीज कैसे करना है, तो वो क्या कहते हैं? हस्बना मा वजदना अलैहि आबाना, ये पूरा हाईलाइट कर लें अपने कुरान में, क्या हमारे लिए तो वही काफी है जिस पर हमारे आबा और अजदाद चलते थे। और फौरन ही अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? अवलौ काना आबाहुम ला यालमून शैअन वला याहतदून, चाहे उनके माँ बाप जो हैं उनके पास ना तो कोई इल्म था ना वो हिदायत पर थे, तब भी क्या वो उन्हीं की पैरवी करेंगे? तो ये भी शिरक है, आबा और अजदाद की पैरवी करना, जिनके पास इल्म नहीं है हिदायत नहीं है, तो वो भी शिरक है। और कुरान में अफ हुक्मुल जाहिलियत यकून, क्या ये जाहिलियत के फैसले करते हैं कि जब उनको अल्लाह और रसूल की तरफ बुलाया जाता है तो कहते हैं हाँ हमारे लिए तो हमारे आबा और अजदाद काफी हैं। हम सब जानते हैं, देखिए हम सब इस वक्त बैठे हुए हैं, हम अपने माँ बाप को भी जानते हैं, हमारे वालदेन या वालदेन के हमारे दादा दादी नाना नानी, उनमें से कितनों ने कुरान समझ के पढ़ा, है ना, उन्होंने अपने हिसाब से जो भी अमल किया, वो मामला उनका अल्लाह ताला के साथ है।
ہم ان کو کچھ نہیں کہیں گے، لیکن میرے اور آپ کے اوپر کیا ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن سمجھ کے پڑھیں، اور اس میں جو ڈوز اینڈ ڈونٹس ہے، امر و نہیں ہے، اس پر اس کو ہم فالو کریں اور اس پر عمل کریں، اور ہم دیکھیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسے کر کے دکھایا ہے نا، کیونکہ پہلے تو لوگ سمجھ کے پڑھتے ہی نہیں تھے، اس سے پرانا ہم دیکھیں تو اور بھی، ہاں ایسی گھرانے ابھی بھی ہوں گے کہ جن کے جو ہے وہ آبا و اجداد علم رکھتے تھے اور ہدایت یافتہ تھے، تو ہمیں کس کی پیروی کرنی ہے؟ اس لیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دیا ہے نا، اولو یہ نہیں کہا کہ تمہارے آبا و اجداد جو ہے وہ خراب تھے، بلکہ کیا فرمایا ہے؟ کیا تم اس وقت تک ان کی پیروی کرتے رہو گے چاہے ان کے پاس نہ علم ہوگا نہ ہدایت؟ تو کسی کی پیروی کرنے کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ ہیں؟ دو چیزیں، کہ اس کے پاس صحیح علم ہو، قرآن کا علم، دنیا کا علم تو بہت ہے لوگوں کے پاس، لوگ ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، لائر ہیں، وہ علم تو بہت ہے، لیکن کیا قرآن کا علم ہے؟ کیا واقعی وہ ہدایت جو قرآن میں ہے، جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت کہہ رہے ہیں، اور ہدایت علم سے آتی ہے، پہلی سیڑھی علم کی ہے، اور پھر علم کے سمندر میں سے عمل کا قطرہ بہتر، عمل کے سمندر میں سے کیا ہے کہ خلوص کا، کہ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہوں، اور اس کے بعد کہ وہ قبولیت اس کو ملے ہم، ہے نا؟ تو علم دین ہم کو سیکھنا ہے، ہم کو یہ نہیں، کیونکہ یہ نہیں کہ کسی کے اتباع اور اطاعت کا معیار یہ نہیں ہے کہ لوگوں کی بھیڑ جس کی اکثریت ہو ہم اس کے پیچھے چل پڑے، ہے نا؟ معرف القرآن میں وہ کہتے ہیں مفتی محمد شفیع کے بھیڑ چال، بھیڑ ہم نے دیکھی سب یہ کر رہے ہیں تو یہ تو صحیح کر رہے ہوں گے، نہیں ہم کو یہ نہیں دیکھنا، کیونکہ قرآن میں اکثر جگہ پہ ہے اکثرہم لا یعلمون اکثرہم لا یعقلون، اس پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ مجھے اکثر میں سے نہ بنا ہوں، تو اللہ تعالیٰ ہم کو علم والا بنائے، ہدایت والا بنائے، صحیح عقل والا بنائے، تو آبا و اجداد کی تقلید کب صحیح ہے؟ جب وہ علم اور ہدایت پر ہوں۔ اب اس میں دیکھیں جو آج کل جو چیزیں ہوتی ہیں وہ کیا، کہ ہمارا جو ہے وہ منگو پیر میں اونٹ ذبح کر کے مگرمچھوں کو کھلایا جاتا ہے، وہ سمجھتے ہیں پتہ نہیں مگرمچھ کیا اونچی چیز ہے، کیونکہ وہاں کوئی اسکن ڈیزیز بھی صحیح ہو جاتی ہے، ایسا تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کہا ہی نہیں ہے، اور ان کا کیا شرک ہے کہ مگرمچھ راضی تو ساری مرادیں پوری، تو اس کو خوش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مگرمچھ کو اس طرح کھلانے کو کہا ہی نہیں، یہ پورا اونٹ آپ ذبح کر کے ان کو، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، تو ہر نیک عمل کے پیچھے نیت اللہ کو خوش کرنا ہے نا، مگرمچھ کو خوش کرنا نہیں، یا کسی خاص انسان کو خوش کرنا، یا کسی اولیاء اللہ کو خوش کرنا، ہے نا؟ تو یہ نہیں، ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ تقلید آبا بھی شرک کی قسم ہے، اگر ان کے پاس علم اور ہدایت نہیں تھی، اور ہم ان کے دیکھیں احترام اور محبت الگ چیز ہے، اور ان کی پیروی کرنا الگ چیز ہے، ہدایت کا معیار کیا ہے؟ قرآن اور سنت، کسی عالم اور بزرگ کو برا نہیں کہنا، احترام سب کا کرنا ہے، کیونکہ یہ جو گمراہی کا لفظ ہے نا، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہ گمراہی کا لفظ استعمال نہیں کیا، بلکہ کیا فرمایا کہ جن کے پاس علم نہیں ہو، جن کے پاس ہدایت نہیں ہو، کیا تم ان کی پیروی کرو گے؟ اور دیکھیں جو سوالات کی کثرت اور فالتو چیزوں میں پڑنا، اس کو بھی سوچیں کہ جس چیز پہ فوکس کرنا ہوتا ہے اس کو تو لوگ فوکس کرتے نہیں، اور فالتو چیزوں میں، کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی کیا لینتھ تھی، کتنی چوڑی تھی اور کتنی لمبی تھی؟ کہتے ہیں جب ہلاکو خان جو ہے وہ، ہے نا، جب حملہ کر رہا تھا تو لوگ اس بات پر بحث کر رہے تھے کہ براق حلال ہے یا حرام، ہے نا؟ اور اس میں جو ہے وہ توریت میں آپ کو بتایا تھا کیا، وہ فرماتے ہیں کہ جیسے مچھر چھانٹ کو چھاننا اور اونٹ نگلنا، کیا مطلب ہے کہ بڑی بڑی جو چیزیں ہیں اس کو تو لوگ سوچتے نہیں، اور مچھر چھان رہے ہوتے ہیں، اچھا ہاتھ اوپر کر کے ہم وہ نماز پڑھیں گے، رفع دین کریں گے یا نہیں کریں گے، فالتو چیزوں میں جو ہے لوگ الجھے رہتے ہیں، اور شرکیہ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، اور جس نے جو ہے دیکھیے ایک عمر بن عامر تھا جو کہ ایک تاجر تھا، اور دوسرے ملکوں میں جاتا اور جو کچھ دیکھتا اور لوگوں کو آ کر شرکیہ رسمیں سکھاتا، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دوزخ میں انتڑیاں گھسیٹتے دیکھا،
کیونکہ اس نے یہ ساری شرکیہ چیزیں ایجاد کی تھیں. یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت پہلے آیا تھا. اور ابھی بھی آپ دیکھیں لوگوں کا حال یہی ہے کہ جب آپ لوگوں کو کسی چیز سے منع کریں تو لوگ کہتے ہیں نہیں ہمارے آبا و اجداد کا کیا غلط کرتے تھے. ہیں؟ تو ہمارے آبا و اجداد ہمارے جیسے تھے. اگر ہم سے غلطی ہو سکتی ہے تو ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے نا. تو یہ ساری چیزیں یہ بہت ہی اہم آیات ہیں. اس میں ایک ساتھ اتنی ساری چیزیں شاعر شرک کا بتایا ہے نا. اور پھر کثرت سوال کو منع کیا گیا ہے. اور اس کے بعد آباء و اجداد کی پیروی کو ہے نا. کیونکہ کوئی بھی ضروری ہے کہ میرا مقصد کون کیا ہے نا. اور میرا صراط مستقیم اللہ تعالیٰ نے کیا بنایا ہے. انعمت علیہم کون لوگ ہیں میں اسی کو فوکس کروں اور آبا کی تقلید کے پیچھے نہ جاؤں ہے نا. خدا نہ خواستہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے باپ دادا سارے کے سارے بے وقوفی تھے ہیں. لیکن جو ہے جن کے پاس علم اور ہدایت نہیں تھی ہم کو ان کو فالو نہیں کرنا ہے. تو علم اور ہدایت بہت ضروری ہے. یہ بہت لمبا ٹاپک ہے. کوئی چیز رہ گیا ہوگا تو ہم اگلی دفعہ انشاءاللہ تعالیٰ کر لیں گے. اب اس پہ ہمارے پاس تھوڑا ٹائم تو ہے ابھی. تو 4-5 منٹ ہے تو ہم اس پہ راہ عمل آپ کا لے لیتے ہیں. جی اچھا. اگلی ٹیوزڈے کو انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگ جو ہے نا سیرت النبی کا پروگرام کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ قرآن اور صاحب قرآن پر. اور وہ ان پرسن کوشش کریں گے کہ ان پرسن بھی ہو اور زوم پہ بھی ہو. پھر ہم آپ کو اس پہ گروپ میں ڈال دیں گے. چلیں اس پہ اب آپ بتائیں کہ کیا رائے عمل ہے آپ لوگوں کا یا اگر کوئی سوال ہے تو. جی ڈاکٹر عزرا، جو میں ابھی تک سمجھی ہوں وہ یہی ہے کہ دین میں توازن، بیلنس رکھنا چاہیے. ادب اور قرآن اور سنت کی پیروی میں اف اینڈ بٹس میں مطلب ہے جو چیز ہمیں ٹو مینی کوشچنس نہیں کرنے چاہیے، جس سے دین میں پیچیدگیاں ہوں اور کیا کہتے ہیں ہم اپنے نا جو مقصد ہے اس کو سمجھنے کے بجائے دوسری طرف کیا کہتے ہیں ہمارا دماغ چلا جائے. جیسے آپ نے سورہ بقرہ کا بتایا تھا ہمیں کہ وہاں وہ گائے کے اوپر جو انہوں نے ٹو مینی کوشچنس کیے تھے اور اٹ واز ڈیفیکلٹ ٹو فائنڈ دیٹ کاؤ. تو اس طرح کی چیزیں جو ہے نا ہمیں کیا کہتے ہیں نہیں کرنی چاہیے. اور یہی چیزیں جو رہتی ہیں نا ہمارے دین میں کمپلیکیشنز اور ڈیفیکلٹیز پیدا کرتی ہیں، جو ایٹ لیسٹ میں ان چیزوں کو سمجھتی ہوں کہ یہ چیز ضرور ہم لوگوں بالکل کو سوچنا آپ نے چاہیے کہ جب ہم جب لوگ توازن استعمال کیا نا تو ظاہر ہے کہ میں اور آپ یہ ڈیسائیڈ نہیں کریں گے کہ توازن اللہ تعالیٰ نے خود ہم جی کو بتا دیا ہے نا کہ کیا بتا کرنا ہے. اور دیجیے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایگزیکٹلی، نے کر کے ایگزیکٹلی. دکھا دیا. ہاں بالکل جی بالکل بالکل. بالکل. ڈاکٹر اعظم میں بتاؤں؟ اب اس میں بھی دیکھیں کہ جو ہم دعوت تبلیغ جو اپنے بچوں کی ہم جی تربیت. جی جی ڈاکٹر رومانہ. بس میں راہ عمل ایک بتانا چاہ رہی تھی اپنا، کہ میں انشاءاللہ آج سے اس بات کا جائزہ لوں گی کہ میں جو چیزیں فالو کر رہی ہوں تو اس میں کوئی خدا نہ خواستہ کوئی چیز میری اندھی تقلید کا تو باعث نہیں ہو رہی جو میں اپنے پیرنٹس سے لے کے اندھی تقلید میں کر رہی ہوں. اور دوسری بات میں یہ بھی جائزہ لوں گی کہ میں اپنے بچوں کو یہ بات بتاؤں گی کہ انشاءاللہ کہ تم نے صرف مجھے نہیں دیکھنا کہ میں کیا کر رہی ہوں. سمجھو کہ امی بڑے قرآن کی کلاس لیتی ہیں اور امی کی سب باتیں صحیح ہوں گی یا امی جو بھی بتائیں گی تم لوگ خود بھی دیکھو، کیونکہ غلطی میں بھی کر سکتی ہوں اور میرے سمجھنے میں بھی غلطی ہو سکتی ہے. تو تم لوگ خود قرآن سے جڑ جاؤ اور خود جڑ کے دیکھو بالکل کہ ویری گڈ ہے. جو ہے بالکل میں بھی یہ کون کہتی ہوں کہ میں پڑھاتی ہوں لیکن ضروری نہیں کہ میں ہر چیز صحیح کرتی ہوں. تو یہ میں نے اپنے لیے ایک بلکہ راہ ہمیں عمل تو لیا ہے. ظاہر ہے اور زیادہ ڈر لگتا ہے. دیکھیے کسی نے اپنے جی بہترین طریقے سے پھر بھی بچہ اگر صحیح اس پہ نہیں چلا تو پھر اس کی کوئی پکڑ نہیں ہے کیونکہ اس نے اپنے طور پہ پوری کوشش کی تھی ہے نا. تو یہ سب ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہماری کوششیں جانتے ہیں ہے نا. تو ہم کتنی کوشش کر رہے ہیں اپنے آپ کو سدھارنے کی اور اپنے بچوں کو سدھارنے کی ہے نا. اور اسی طرح جو ہے نا ہمارے خاص طور پہ جو جی اور کون میڈ وغیرہ بتائے گا. ہمارے یہاں، بس ایک آخری بات کر لوں اگر اجازت ہو تو. ہیلو جی جی
हेलो जी, मैं ये कह रही थी कि जी हमारी जैसे जी मेड डॉक्टर वगैरह रुमाना। होती है ना, हमारी जो मेड वगैरह होती हैं ना, तो इनमें भी हम लोग देखते हैं कि बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं कि जो हमें लग रहा होता है कि ये हमारे उससे मज़हब से मुताबिकत नहीं रख रही हैं, हमारे अल्लाह ताला के कुरान से उसे, तो उसको भी मुझे बहुत हिकमत अमली के साथ इंशाल्लाह उनको समझाने की कोशिश करनी है। अब मैं ये आयतें उनके सामने प्रूफ के तौर पे रख सकती हूँ कि इंशाल्लाह ताला ये आयत पढ़ के मैं उनको कहूँगी कि आप जो है ना इस चीज़ से सीखें कि हमें, मुझे और आपको जो है अपने आबा और अजदाद की अंधी तकलीफ नहीं करनी इंशाल्लाह। बिल्कुल। और देखिए वो भी हमारी जिम्मेदारी है ना। कुल्लुकुम रायन कुल्लुकुम मसूलन अन रइयतिही। तो वो हमारे रियाया में से हैं। अगर उनको कोई चीज नहीं पता, जहालत है, वो किसी चीज को गलत तरीके से समझ रही है, तो हम एक अच्छे तरीके से मोहब्बत और हिकमत से उनको बताएं। क्योंकि बाज़ दफ़ा उनको वजू का तरीका नहीं पता, उनको नमाज का तरीका नहीं पता, वो फालतू चीज़ों में लोग पड़े होते हैं और जिस पे फोकस करना चाहिए वो नहीं करते। तो जब अल्लाह ताला ने हमको कुरान से जोड़ दिया, तो हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी है कि उनको भी जोड़ें। वो किसी और की गीबत करें। एक दफ़ा हम मना कर देते हैं ना, जैसे मेरे साथ भी हुआ था, आप लोग के साथ भी यकीन में होता होगा, किसी और की वो बात बताई थी, मैंने कहा देखो किसी और की बात मुझसे मत करो। तो फिर उनको अब समझ में आ गया कि नहीं, किसी और की बात उनको मुझसे नहीं करनी है। वरना कई दफा इन लोग की आदत होती है ना कि एक घर की बात दूसरे घर में करना है। इसी तरह बच्चों को भी हम इसी तरह तरबियत करें कि किसी और की बात खाम खाम में जो है इधर उधर ना फैलाएं, है ना। तो कितने अल्लाह ताला ने बुनियादी रूल्स कितने अच्छे तरीके से दे दिए हैं। और मिसालें तो देखें, मुझे तो ये देख के, और जो तफसीर करते हैं देखिए, एक तरफ शायर अल्लाह और एक तरफ शायर शिरक, है ना। यानी पिछली आयत में हमने शायर अल्लाह पढ़ा और इस दफा शायर शिरक, है ना। तो कितनी तरह तरह से अब जो है उस तरह अगर नहीं है बहीरा साहिबा, तो और जुलजना मुहर्रम में घोड़े के आगे सिजदा कर रहे हैं। ओफो, कोई हद है। अल्लाह ताला ने हमको हर चीज का हमारे अंडर दिया है, वो हमारी खिदमत के लिए है, हम उनको सिजदा कर रहे हैं। चलिए हम दुआ कर लेते हैं ना। तो अपने अपने पॉइंट जरूर लिखिएगा, क्योंकि 4 आयत थी और ज़ाहिर है कि एक बड़ा मौजू था। तो हो सकता है अगर कोई चीज रह गई होगी तो हम फिर अगली दफा कर लेंगे, है ना। अल्लाहुम्मा आनिस वहशती फी कब्री, अल्लाहुम्मा रहमनी बिल कुरानिल अज़ीम वजअलहु ली इमामा व नूरा व हुदा व रहमा। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हुमा नसीत व अल्लिमनी मिन्हुमा जहिल्त वर्ज़ुक़नी तिलावतहु आना अल-लैल व आना अन्नहार वजअलहु ली हुज्जतन या रब्बल आलमीन। ऐ अल्लाह ताला मानूस कर दे हमारी वहशत को हमारी कब्र में। और ऐ अल्लाह ताला इस कुरान की वजह से हम सब पर रहम कर। और ऐ अल्लाह ताला इस कुरान को हम सब के लिए हिदायत, इमाम, नूर और रहमत बना दे। ऐ अल्लाह ताला हम जो भूल जाएं हमको याद करा दे, और हमको वो सिखा जिसका हमको इल्म नहीं। और ऐ अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे के हम दिन की घड़ियों और रात की घड़ियों में इसकी तिलावत करें, इस पर अमल करें, और क़यामत के दिन इसको हमारे हक में हुज्जत बना दें। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।